الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، أن ما أنت أو مالين جمعة وحان ربنا هدي إلهي قدره إن هل كان كسو جيدين وكليب كسابسا التوكل على الله. التوكل على الله معنى هذا إلهي سبحانه وتعالى أو أمور تدمان تذا الله وكاشو أمور هذا الدنيا آخر أو دمان تذا إلهي سبحانه وتعالى أدو ديبته إلهي يسو ديبت أديك دمان تذا تا يا توكل على الله لغودا. سأل سعتان عالم كان أنجوغنو وإلهي سبحانه وتعالى ونكاني مامول أيوكو ديسان إلهي سبحانه وتعالى عالم كان مامول كيسي إيا هبينتي سبع ساقا أيو أسوغنا دي مركزا أو جيسا قفك إنسان كأو حالوغا باهن يهي إلهي سبحانه وتعالى إنه كحرنا ذا أموره سؤدن إلهي سبحانه وتعالى إنه معنا أوتالا سارتو أيضا أي جرتو أسبابا أو عاديات وإلهي سبحانه وتعالى الدنيا نكور كذا معنا أوتالا قلي تا أيضا markii aan ka soo tagno awalan qofka waxa loo baahan yahay qalbiyan ahaan niyye ahaan ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigiisa inuu ku xirnaado. kadib asbaabaha kale oo caadiga oo lagama maarmaanka oo adduunyada ay ku dhisan tahay waa wax gacmaha iyo ficilka lagu sameeyo, laakiin qalbiga waa qofka inuu macnaha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaga xirnaada. ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أصغى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلهي وحوليه وتوكل وحتى لصارت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الحي الذي اللي نولا دشي ستلصاره الذي كاس الله يموت عن دمانين الله أنا دمانين الله تلصاره بولي إلهي سبحانه وتعالى. أصغى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية كالوحو كلها: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إلهي نكي تلصارت أمورتي سوديبا إلهي وكفلين يهي مال كستو كغفلين يهي سبحانه وتعالى. مركا وحالو باهن يهي خوف كستو إنسان وأدو جدا كوركا إلهي سبحانه وتعالى وكاني إنو أغاذو ما ملكا الدون كان آخرة بإلهي سبحانه وتعالى قعنتيس إنو كجرو. قفك بنا آدنك وحلوغا باهن يهي مثلا هدي وعمل سمينايو شقو أيو أبورنا كبا سوغبا أما دكانو فرنايا قناعسيو سمينايا قناعسيغا أساقا إن أوسن معناها قلين قلبي جيسا قناعسيغا إنو معناها أساقا وكفلين يهي أو وحكستبو كغدن يهي قناعسيغا وأسباب وعاديات لكن سكن أرزوغايا وقناعسيغي مالكستبا كأرزوغايا الله إنه يا سبحانه وتعالى ساس أيالله بهن إنه قلبي يسجليه وقفك أن إلهي سبحانه وتعالى الدنيا ذنكر كذا أسباب بدن أو ونتوسي أياجرتا أو أنا أنكو عمل فلنا أسبابها أسجها
inaanan tala saaranan oo amuurteena iyo waxayna oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku wareejiyo inaan macnaha u dhiibno ayaa looga baahan yahay qofka insaanka ah. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu leeyay sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam low annakum tatawakkaluuna haddii aad ahaan laheedeen kuwa tala saaranay buu leeyay rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam cala allaahi ilaahay kuwa tala saaranay haddii aad ahaan laheedeen xaqa tawakkulihi tala saarashadiisa oo dhabta ah kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaranay haddaad ahaan laheedeen larasaqakum ilaahay wuu idin arsuqi lahaa kamaa yarzuqu tayru shimbarka siduu u arsuqay ama shimbiraha ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u arsuqo ayuu idin arsuqi lahaa. maxaa yeelay shimbiraha waad garanaysaan buul yar ayay habeenkii kusoo hoydaan. buulka ayaga baqaar meesha uguma dhisno, hay-ad waxba kama siiso, cid kaloo meesha wax ka siisa ma laha. buulkaasay subaxdii ka kallahaysaa, ilaahay bay tala saaranaysaa, ayadoo gaajaysan ayay baxaysaa, waxayna soo laabanaysaa iyadoo macnaha dhergan. marka rasuulka wuxuu leeyay sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam haddii aad tala saaran laheedeen ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarashadiisa oo dhabta ah ilaahay wuxuu idin arsuqi lahaa sida shimbiraha uu arsuqo. maxaa yeelay taqduu khimaasan shimbiraha waxay ka lahayeen buu rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam ayagoo calool meran ayagoo gaajaysan ayay ka lahayaan. wa taruuxu bitaana waxayna soo caraabayaan oo gurigooda ay ku soo laabanayaan ayagoo calooshooda ay buuxdo. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay tala saarteen, guri waxba uma yaala, meel kana waxba uma yaala. marka adiga insaanka ah shimbirka oo noocaas ah markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa u tala saartay haddii aad sidaasi lamid ah ilaahay u tala saaran laheed ilaahay sidaa isi ka wanaagsan ayuu idinku arsuq lahaa buu leeyay rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam. xadiid kale uu warinaya baraa binu caazib ayaa wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayaa wuxuu ii dhahay yaa fulaanu hebelow idaa aawayta ilaa firaashika gurigaada markaad joogto habeenkii sariirtaada aad u dummayso faqul leh allaahumma aslamtu nafsii ilayka ilaahayow naftayda adiga ayaan kuu dhiibay sidaa dheh. maxaa yeelay tala saarashadii ayaan ka hadlaynaa. waxaad dhahdaa markaad seexanaysa habeenkii gurigaada ilaahayow umuurtayda iyo noloshayda iyo dhimashadayda oo dhan adaan kuu dhiibay. allaahumma aslamtu nafsii ilayka wawajjahtu wajhii ilayka wejigaygana adaan kuu qaabiliyey xaggaada ayaan usoo jiheeyey wejigayga sidaa dheh. wafawadtu amrii ilayka amarkaygana adiga ayaan kuu bandhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkaygii umuurahayda dhan adaan kuu soo bandhigay. wa aljahtu dahrii ilayka waxaan tiiriyey dhabarkayga adiga xaggaada ayaan usoo tiiriyey. raqbatan warahbatan ilayka jeceel oo adiga aan ku jeclahay naxariistaada aan dalbaaya iyo cabsi adiga rabbiyo cadaabkaada aan ka baqaaya ayaan dhabarkaygii iyo umuurahayda dhan aan kugu dhiibayn. laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayka ma jirto nabadgelyo iyo wax la badbaadaayo oo dhibaato iyo wax kasta iyo cabsi laga badbaadayo ilaa adiga inaad badbaadaysan maahina. marka qofka markuu sidaa yidhaahdo wuxuu noqonaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurihiisa oo dhan ilaahay u dhiibay. rasuulkeena wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidkan sida uu tilmaamaya habeenkii markuu seexanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam adkaartaa buu ku seexan jiray. umuurtiisi arrimihiisa oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u dhiibaayeen. marka qofka markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iisu dhiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku filan yahay. waman yatawakkal cala allaahi fa huwa xasbuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkii tala saarta ilaahay waa ku filan yahay. sidaasi lamid ah qofka markuu habeenkii seexanayo hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa uu isu dhiibo umuurihiisa dhan uu u dhiibo waxaa lamid ah markuu haddana soo tooso inuu kusoo tooso ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa inuu kusoo tooso. albaabkiisa markuu ka soo baxayana ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa uu kaga soo baxa. xadiid anas binu maalik uu warinaya wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qofkii yidhaahdo gurigiisa markuu ka soo baxaya bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi laa xawla walaa quwata ilaa billaah ereyadaas ninkii ku qowla yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hudiita waa lagu hanuuniyey wa wuqiita waa lagu ilaaliyey wa kufiita waana lagu kaafiyey. qofka markuu yidhaahdo albaabkiis markuu ka soo baxaya ereyadaas oo saddexda ah bismi illaah tawakkaltu cala allah laa xawla walaa quwata ilaa billaah
markuu sidaa yidhaahdo oo adkaarta uu ku dhawaaqo xalayna markuu seexana ilaahay dikrigiisa uu ku seexday markuu soo toosayna ilaahay dikrigiisa ku soo toosay albaabkiisa markuu ka soo baxayna dikrigaas uu ku dhawaaqay waxaa la yidhaahdaa ninka asaga ah hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagu kaafiyey wa wuqiita waana lagu ilaaliyey cadow dhan waa laga ilaaliyey waxaa tahay qof oo sukuur ah markaasaa shaydaankii qofka asaga la socdaya wuxuu dhaha shaydaanka kale u dhahaya war heblow shaydaanow ninkaa maxaad kala socotaa nin la ilaaliyey nin la kaafiyey nin la hanuuniyey maxaad kala socotaa marka ninkaa wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala dhan kastaba uu ka ilaaliyey marka qofka waxaa loo baahan yahay sidaa awgeeda inuus ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kastaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xirnaado ilmilicsi ilaahay inuusan ka maarmin markii xaalaadkii sidaas ay noqdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku filan yahay alaysa allaahu bikaafin cabda ilaahay miyuusan ahayn addoonkiisa mid ku filan jawaabteeda maxay tahay waa ku filan yahay laakiin waxaa lagaaga baahan yahay allaha aad tala saaranaysa waxaa ugu horaysa awalan in aad garanaysa allaha asaga ah maxaa yeelay maalan qof maanta markaad rabto inaad wax ku aaminto ama waxaad u dhiibato waxaad ka ilaalinaysa waxaad ka fiirinaysaa arrimo dhowr ah qofka inuu qof aamin yahay qofka inuu yahay qof lagu kalsoonaan kara qofka inuu yahay qof macnaha qawiila inuu yahay meelo badanaad ka fiirinaysaa marka allaha subxaanahu wa tacaala adiga aad umuurtaada u dhiibanayso inaad garanaysaa loo baahan yahay sifaadkiisa inaad garanaysaa loo baahan yahay tilmaamihiisa allahaas waa allaha ah casiiska ah oo awoodda leh allahaas waa allaha ah qadiirka ah allaha waa allaha ah xakiimka ah allaha waa samiica ah allaha xayun laa yamuut waa inaad sifaadkiisa garanaysa marka sidaa u garato ilaahay subxaanahu wa tacaala sifooyinka iyo tilmaamaha inuu ku sifoobay marka ayada ah waad u dhiiban kartaa umuurahaada oo dhan laakiin haddii aadama garanaynin kalsooni buuxd maku qabtid marka ayada ah marka ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad kalsooni ku qabto oo sifaadkiisa aad garanaysa ayaad tahay qof markaas ayada ah aamini kara laakiin haddii aadan sidaas ahayn waxaad noqonaysaa qof shaki ku jira hadduu shaki kugu jirana ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ayada ah ma aamini kartid marka waxaa loo baahan yahay qofkii insaanka ah markaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurtiisa ha u tala saarto waa inuu ogaada wixii adduunyadan korkeeda ku asiibaya oo wanaag ah inuu ogaado ilaahay subxaanahu wa taala xaggiisa inuu kaga ahaaday wixii adduunyadan korkeeda ku asiiba oo dhibaato ahna waa inuu ogaado ama uu dareemi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax qadara inuu yahay qabla khalqi lkhalqi makhluuqa kan intuusan abuurin ka hor ilaahay subxaanahu wa tacala inuu wax kastaba asaga u abuuray uu qadaray waa inuu ogaado qofka markuu sidaa noqdo wuxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala iisu dhiiba ikhwaanii fillah waxaa ka mid ah waxyaalaha maanta oo aad iyo aad oo cibro qaadashada ku filan qofka markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarto maalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagii sayidina abubakar ay ka baxeen magaalada maka ay ka baxeen oo madiina ay aadeen asagoo rasuulka ka hijrooday meesha ayada ah oo cadowgiina uu soo bursaday rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam wuxuu galay god ayuu galay uu ku dhuumanaya oo cadowga kaga dhuumanaya godkii markuu galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asii sayidina abubakar gaaladii ayaa kasoo daba baxday godkii ilaahay subxaanahu wa tacaala shimbire ayuu ilaahay usoo diray godkii waa dabooshay gaaladii marka raadkii bay soo raaceen raadkii markay soo raaceen waxay soo gaareen godkii rasuulkii sayidina abubakar ay ku jireen dushiisa soo istaageen ilaahay subxaanahu wa tacaala sayidina abubakar xoogaa cabsi ayaa ku abuurantay wuxuu leeyahay haddii uu soo fiirin lahaa axadkooda gomadihiisa hoostood uu fiirin lahaa gaalada mid ka mid ah rasuulka ilaahay wuuna arki lahaa rasuulka ilaahayo wayna arki lahaayeen gaaladii markaasuu leeyahay marka rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi waaalihi wasalam yaa abaa bakrin maa dannuka yaa abaa bakrin abubakaro malahaada muxuu yahay maxaad malaynaysaa bithnayni laba qofood allahu thaalithuhumaa laba qofood oo ilaahay uu la jiro oo dhan kastaba uu ka ilaalinaya ma waxaad u malaysay gaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sallidayo ya ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana sayidina abubakar markuu xoogaa cabsi uu dareemay ayaa rasuulku wuxuu dhahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam laa taxzan abaabakarow ha cabsanin hamna murugoonin ina allaha macana ilaahay ayaa micigeena ah oo nala jira dhan kastaba naga ilaalinaya ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala faanzala allahu sakiinatahu calayhi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey sayidina abubakar iyo rasuulullahi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam
sakiinadiisa ama xasilooni ayuu ku soo dejiyey qalbigooda in uu xasilo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey wa ayadahu ilaahay wuxuu ku xoojiyey uu ku adkeeyey bijunuudin lam tarawhaa ciidamo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u soo diray oo malaa'iga oo gaalada aysan arkaynin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray marka saa darteeda haddii ilaahay aad ku xihan tahay oo aad ku kalsoon tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa ku ilaalinaya wax kastaba dhan kastaba asaga kaa ilaalinaya marka waxaa loo baahan yahay dadka maanta hadda adduunyada jooga waxay aad iyo aad uga cabsanayaan cabsi ay macnaha ku abuurtay habeen iyo maalinba in waxyaalaha qaarkood oo musiibooyinka dhacayaan in ay ka baqaan waxaad ogaanaysaa wax kastaba dhacaya ilaahay subxaanahu wa tacaala maqaadirtiisa inay ku dhacaan sida horaan usoo sheegnay qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lanaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaad dhahdaa nabi maxamedow lan yusiibanaa annaga nama asiibayo oo nama soo gaarayaan ilaa maa kataba allahu lanaa ilaahay wuxuu noo qadaray maahina wax kale nama soo asiibayaan adduunyada korkeeda dhibic kuuma soo gaaraysa oo ilaahay uusan uu kugu qadarin adduunyada korkeeda wanaag kuuma soo gaaraay ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan kugu qadarin sidaa waa inaad ogaataa oo qalbigaada sidaa waa inaad gashataa haddii sidaa qalbigaada uu ku xihan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhan kastuu ka ilaalinayaa sidaasi lamid ah ayaa wuxuu warinaya xadiidka anas binu malik uu warinaya wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam ayaa wuxuu leeyahay anas binu xadiidka waxaa warinaya cabdullahi binu cabaas ayaa wuxuu leeyahay xasbuna allahu wa nicma alwakiil ereyga asaga ah xasbuna allahu wa nicma alwakiil lafdiga asaga ah qaalahaa ibraahim nabiyullaahi ibraahim ayaa sidaa ku qowlay ama ku hadlay ereygaas oo xasbuna allah wa nicma alwakiil ah goorma xiina ulqiya fi nnaar gaaladii oo namruud iyo qoladiisa ahaayeen markii ay dabka ku xooreen ayaa nabiyullaahi ibraahim wuxuu ilaahay waafajiyey inuu yidhaahda xasbuna allahu wa nicma alwakiil alfaadaasuu ku dhawaaqay waxay ku rideen marka isaga ah dabkii baa lagu riday nabiyullahi ibraahim calayhi salaam nabiyullahi ibraahim dabka markii lagu riday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim ilaahay dabkuu la hadlay wuxuu yidhi yaa naaru naaray kunii ahaaw bardan qabow ahaaw wa salaaman nabadgelyana ahaaw calaa ibraahim nabiyullahi ibraahim dushiisa nabadgelyo ku ahaaw marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa awood iska leh dabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullahi ibraahim uusan ku sallidin dabka awood uu wax ku guba ma laha awooddii ilaahay ayuu wax ku gubaa dabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka badbaadiyey nabiyullahi ibraahim xitaa waxaa la wariyaa oo qisooyinka lagu wariyaa nabiyullahi ibraahim markii dabka lagu riday wuxuu dhahayay sunno u istaagay salaad oo sunno ah ayuu dabka dhexdiisa ku dhex tukaday wuxuuba yidhi marka noloshayda ma isoo marin buu yidhi maalintaa ayada dabka liigu riday maalin iga wanaagsaneed maxaa yeelay cabsi ma qaban buu yidhi macnaha kuleelkii dabka aan ka baqayn ilaahay subxaanahu wa tacala waa ka badbaadiyey qabow zaa'idna ma haysanin meeshiiba salaad isaga tukanaya marka arrintaa ayada ah wuxuu ku gaaray nabiyullahi ibraahim kalsoonida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku kalsoonaa kalsoonida ilahay uu ku kalsoonaa ayaa arrintaas gaarsiisay marka adigana waxaa lagaaga baahan yahay insaanka ohow inaad ku dayato ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugnaatay dayasho wanaagsan inaad ku dayataan marka waxaan kaga dayanaynaa rasuulka wax kasta oo wanaag ah ayaan kaga dayanaynaa oo ilaahay subxaanahu wa taala xaggiisa uu kala imaaday arrimahan oo kale tawakulka ah rasuulkan kaga dayanaynaa ambiyadii ka horaysan kaga dayanaa si nabiyullahi ibraahim oo kale waxaa kaloo lamid ah oo qisooyinka ayagana lagu soo wariya oo qur-aanka wax badan lagu sheegay qisatu muusa nabiyullaahi muusa calayhi salaam qisadiisa waa la garanaa qiso macluuma oo qur-aanka aad ugu soo noqnoqotay nabiyullaahi muusa markii fircoon iyo qoomkiisa ay soo ceersadeen oo ciidamo fara badan oo fircoon uu leeyahay ay soo bursadeen ayaa marka dadkii asaga la socday waxaa ka hor imaatay marka baddii weyneed intan ciidana ka soo qabtay markaasay dhaheen asxaabu muusa innaa lamudrakuun muuse waana la soo haleelay ciidankii fircoon ayaa na soo haleelay nabiyullahi muuse muxuu ka jawaabay marka ayada meel laga baxay ma leh albaab laga baxa ma leh meesha dambena waxa waa ciidamada soo socdaan hortoodana baddiyaa ku aadan markaasuu yidhi nabiyullaahi muusa kalla waxaa iska daaye inna macii rabbii sayahdiin macigayga rabbigayga ayaa ahaaday wuuna hanuunin doonaa
ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana u qisooday wuxuu leeyahay nabiyullaahi muuse waxaa la yidhi ushaada ku dhufo badda markaasaa baddii waxay u kala baxday fanfalaqad fakaana kullu firqin ka dawdi alcadiim markaasaa 12 waddaa u baxdaa la yidhaahdaa waddadii ay mareen ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey muuse nabiyullaahi muuse iyo qoomkiisa markay gudbeen fircoon iyo qoladii kale oo ka dambeeyey oo macnaha ciidamadii kale soo bursanayna baddii ay soo galeen ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshii ku halaagay marka sidaa darteeda xaaladda khatartaas markii ay marayso oo waqtigaa la taagan yahay waxaa loo baahan yahay qofka inuu kalsooni buuxdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qabo ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaa ku badbaadinaya wax kastaba asaa badbaadinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa darteeda qofka insaanka ah waxaa loo baahan yahay umuurihiisa markay waxyaalaha lambarada qaarkood ay ka hor imaadaan in xaalaadkiisa oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jiheeyo maxaa yeelay waxaan kaga daynaynaa arrintaas ayada ah nabiyullaahi moxamed sala allahu alayhi waalihi wasaxbihi wasalam nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa tan aan soo sheegnay axaadiista uu noogu sheegay markuu firaashkiisa u dumaayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa ku seexanayo markuu soo kacayo inuu ku soo kacayo waxaasoo dhan ilahay rasuulkiisa wuuna baray sala allahu alayhi waalihi wasaxbihi wasalam marka sidaa awgeeda waxaa loo baahan yahay qofka insaanka ah inuu mar kastaba qalbigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku weynaado walidaalika sidaa darteeda rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alayhi waalihi wasaxbihi wasalam caruurta yar yar xataa inuu ku tacliimin jiray ilaahay tala saarashadiisa in ay tahay wax weyn oo diinta xaggeeda aad ay ugu weyn tahay ayuu rasuulka marka ayada dadkii joogay oo dhallinyarada ahaa uu ku tacliimin jiray waxaa ka mid ahaa cabdullahi binu cabaas isagoo yar ayuu rasuulka la saarnaa faras markaasuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa ghulaamu innii ucallimuka kalimaatin waxaan ku barayaa buu yidhi kalimooyin ayaan ku baraa buu yidhi ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali buu yidhi xifdi oo awaamirtiisa qaado wuxuu kaa reebana ka fogow ilahay asna waa ku xifdinaya ixfad illaaha tajidhu tujaahaka wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaali adna waxaad ka helaysaa hortaada inuu ku ilaalinayo dhan kastaba uu kaa ilaalinayo waidaa sa'alta fas'al illaah markaad wax weydiisanayso oo aad baahi ay ku qabatana ilaahay subxaanahu wa tacaala wax weydiiso waida stacanta fastacin billaah markaad kaalmo dalbayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ka kaalmo dalab wuxuu intaa u raacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waclam ogow ana alummata low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa maa qad katabahu allahu laka wuxuu yidhi ummadda oo dhan jinkooda iyo insigooda hadday kulmaan oo ay isku dayaan inay wax kugu taraan waxba kuguma tari karaan buu yidhi ilaa wuxuu ilaahay kuu qoray maahine wax kale kuguma tari karaan dhinaca kale wuxuu yidhi haddii ay dadka dhammaantooda kulmaan in ay ku dhibaateeyaan ama dhib ay kuu gaarsiiyaan ama ay kugu sameeyaan haddii ay u kulmaan jinkooda insigooda lam yaduruuka bishayin waxba kaama dhibi karaan ilaa maa qad katabahu llahu calayka wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu qoray maahine wax ay kuu dhimi karaan ma laha bal u fiirso rasuulka calayhi salaatu wasalaam wiilka cabdullahi binu cabaas waxaa la yidhahdaa marka ayada xataa muusan qaangaarin rasuulka saasuu macnaha ugu tacliimin jiray tacliimkaa isaga ah oo ummadda saa ugu tacliimin jiray tii ayada ahayd ayaan annagan hadda ku taagannahay waxaa loo baahan yahay marka ayada ah inaan arrintaas ayada ah ku baraarugsanaano haddii aad isdhahdo marka qalbigaada aad isgeliso marka arrintaa ayada ah say ku suuragelaysaa taa ayada waxa waaye iimaankaada ayaad macnaha ka dareemaysaa haddii aad tahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaan ku arsuqay oo iimaan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kaamila uu siiyey iimaankaas ayaa wax kastaba macnaha kuu hogaaminaya sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu ka sheekeeyey oo saxaabadiis oo u sheekeeyey in ay jiraan 70,000 oo ummaddiisa ka mid ah oo jannada galayaan bikayri xisaabin walaa cadaabin ayagoo macnaha aan la xisaabaynin oo cadaabna aan la kulmaynin inay galayaan ayuu rasuulka saxaabtiis u sheegay sala allahu alayhi waalihi wasaxbihi wasalam
marka saxaabadii arintii bay ku murmeen qaarkood waxay yiraahdeen 70ka waxaan u malaynaa kuwa rasuulka macnaha qaraabadiisa ah u dhow kuwa kale waxay yiraahdeen 70ka wax u malaynaa kuwii macnaha islaamnimada soo galay oo macnaha weligood aan macnaha aan u sujuudan sanam iyo wixii lamid ah qolaba meel ay la aadeen rasuulka uu imaado calayhi salaatu wasalaam ayagoo sidii ku murmayaan markaasay weydiiyeen rasuulka ilaahayo 70ka kun oo jannada galayaan bigayri xisaabin waa kuma bayreen kuwa ayaga ah rasuulku u jawaabay sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri rasuulka hum alladina la yarquna wala yastarquna wala yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun qolyaha ayaga oo 70ka kun oo umadayda kamid ah oo jannada galayaan bigayri xisaabin wala cadaabin waa kuwa macnaha ruqyada aanan sameeynin tufida aan sameeynin ayagan in lagu tuf aan dalbaynin oo wala yatadayyaruna waxan aan baasaysanaynin waxba ma baasaysanayaan anaga hadda maanta waxaan ku sugannahay qaasatan bulshada maanta anaga aan ka dhalanay waxay aaminsan yihiin waxyaalaha qaarkooda oo maanta oo zaman jaahili lagu dhaqan jiray oo maxaa kamid ah tadayyurka macnihiisu waxa waaye carabtii hore waxay ahaayeen qaarkooda مثلا بمانتا هدي دن إيه حاجة أي قبضته أما إنه جورسة أيوه ربا أما إنه جناح السماء ربا أما إنه سفر أدور ربا الباب كيسو كبحايا وحو فيرنا شمبر وفيرنا يا لقوا حو قادنا شمبر كاسو ده حكوتورة يا شمبر كارينا حقوق الدولة أيوه معناه تفاؤل كسمينا مرك وحو إسليا شمبر كهدولنا عم بيتجد كدولة ما أنت وحوا أرنت هذا نجح هو هدي جورة بانت جور كذا وما أنت ماشي أو في عنا دول هدي التجارة وبانت التجارة ده دوار حب حسا هدي السفر وجه السفر كذا وكسو جول يسنيسا dhinaca kale jaanibka kale hadii uu shimbirka dhinac bidix u duulo wuu baasaysanaya wuxuu isleeyahay Allah la shimbirka dhinac bidix u buulay maanta wax wanaag ma jiraan shimbirkaas uu aaminay marka shimbirkaas ayuu aaminay marka qofka heerkaas markuu gaaro xaalad khatar uu ku sugan yahay waxa la mid ah shimbir kalimaha mukulaasha madow iyo waxyaalaha la midka ah shimbiraha madow iyo qofka qaarkood dadka qaarkood hadii guriyahooda ku arkaan way baasaysanayaan Soomaalida ku dhaqanta inta badan waxyaalaha qaarkooda waxa waaye wax aan macnaha xad ka bax ay noqonaysa marka qofka noocaas markuu gaaro xaalad khatar uu ku sugan yahay marka dadka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa uu noo tilmaamay oo jannadiisa galayaan xisaab la'aan cadaab la'aan waa qoliyaha waxba isku tufaynin waa qoliyaha macnaha tufidaan dalbaynin waa qoliyaha waxba aan baasaysan الله أبورتي أي أطلع سارنايان إلهي أبورتي أي أطلع سارنايان مرك قفك إنسان كأ وحلو بهاي هاي أرميه سودان إلهي سبحانه وتعالى إنه يكحرنا ذان سداس أيامكو جاري كرنا خير الدنيا والآخرة وحنكو سجنا وقت حالة ديس أي آد خطر أيوتها هاي أودتك معنا شك بدن وكو أبورمي أول بدن وكو أبورمي هلع بدن وكو أبورمي ولا الكيجي مسلم كهو ولا شيء دي مسلمة ده هي قلبي هذا ولول كذا والبهارك اسكدا عبسد اسكدا إلهي سبحانه وتعالى أسقى يا كو أبورتي إلهي سبحانه وتعالى الدنيا أسقى كو كاني ما ملك هذا أسقى يا أسكاله واحد كول وليس مجرته واحد كول وليس ذنبي قاد هذا هدي أتها قف توصل إلهي سبحانه وتعالى وحو أمر إلا إيمانايا وحو إلهي كرهبنا كفوقانايا عبسي مقابيس مركا إذا كلسوني بعد غبتها قلسوني بوحه آيات قبتها لكن هدي آذان إهن نين إلهي سبحانه وتعالى أوامرتي سقادنا هدي آذان إهن إلهي سبحانه وتعالى وحو أمرين آذان سمينين مركز تولول أي حلقة كوسارا هدي ما أنت خندقو قبتها وحدك ولوليسا إن خندها ما أنت مقول من دونتا هدي ما أنت جناح سيق حقوق يروح كان نقدان وحد إسلادة ما أنت وحكا سو قارن هدي ما أنت مالك لو حلقة سو شيء وحد إسلادة سوى حالة أي تايم إلا إن كلسوني ما قبتيت محيالي إلهي سبحانه وتعالى أوامرتيس ما آذان قادنين وحو كاربي ما آذان كفوغانين سادرت هذا كو كلفيسا دب إسوونو ميزانك إساسار ميزانك إساسار هدي آتاي قف مانتا وحيار مركا كودا عايان والولاية أو بقاي هدي آتاي أقو مركا أيضا كالسوني إلهي سبحانه وتعالى إن آذان كو قبن لكن هدي آتي كالسوني كو قبتو إلهي سبحانه وتعالى الدنيا دان إنو وحكا استبقى ساقا معمولايا وأدنا أد معناه إلهي سبحانه وتعالى
aad awaamirtiisa fulinayso cabsidaa iyo walwalkaa ma qabaysid cabsidaa iyo walwalkaa ma qabaysid waxaad noqonaysaa qof umuurtiis ilaahay subxaanahu wa tacaala saartay waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuhu marka sidaa awgeeda ayaa waxaa loo baahan yahay inaan quluubteena aan wanaajinno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirno ilaahay ayaa quluubta wanaajin kara ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubta inuu wanaajiyo saa darteeda rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi waalihi wasaxbihi wasalam xadiis abu hureyre uu warinaya ayaa wuxuu leeyahay rasuulka yadkhulu ljannata jannada waxaa galaya aqwaamun jannada waxaa galaya qoomyaalo oo quluubuhum af'idatuhum mithla af'idati atayri qalbigooda sidii shimbiraha oo kale ay yihiin shimbiraha hadda maxaan kusoo sheegnay kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarana inay yihiin subaxdii markay albaabkooda ka baxayaan buulkooda markay ka baxayaan ayagoo gaajaysan ayay baxayaan oo waxba meel aanan ku ogeen waxayna soo noqonayaan ayagoo dhergan marka saasoo kale dad quluubtooda ay tahay ayaa jannada galayan buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ikhwaanii fillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo tawfiiqda iyo iimaanka iyo camalka wanaagsan waxaan joognaa duni maanta cabsideeda aad ay u badan tahay oo dadkii kalsoonida ay ka tagtay oo aad u malaysa dhammaantooda macnaha moodki inuu hortooda taagan yahay marka walaalayaal arrintaa ayada ah waxaa loogu badbaadi karaa oo kali ah qof waliba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u laabto ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku xirnaado oo ilaahay towbad ugu laabto markaan noqono dad ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kastaba u toobad keenaya saacad kastaba dembiga ka dhaca ka toobad keenaya usoo laabanaya waxaan noqonaynaa dad adduunyadooda iyo aakhiradooda ay wanaagsan tahay laakiin haddii aan noqono dad oo sidii xoolihii oo kale macnaha iska cuno oo iska cabo oo iska socdo taa ayadaa khatarteeda ku sugannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo waddada wanaagsan oo khayrka ah oo iimaanka ah oo ilaahay daacadiisa ah subxaanahu wa tacaala kalaamkayga waxaan kusoo gaabinayaa faa'iidada ay leedahay macnaha tawakulka ilaahay subxaanahu wa tacaala la tala saarto waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaa wuxuu siinayaa tala saartay amni iyo xasilooni iyo degnaasho iimaanka ayaa u xasilaya qalbiga ayaa u degayaa markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ku xirnaado faa'iidadaas wuu ka gaarayaa marka faa'iidooyinkaas waxaad ka heli kartaa oo keli ah quluubtaada markaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantaad iisu dhiibto sida xadiidka hore aan kusoo marna oo kale oo qofka markuu yidhaahdo markuu seexanayo u yidhaahda ilaahayow naftayda adaan kuu dhiibay wejigayga adaan kuu qaabiliyey amarkayga adaan kuu bandhigay dhabarkaygan adaan kuu dhiibay sidaa markuu qofku yidhaahdo oo macnaa uu isi dhiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku filan yahay marka insha allahu tacaala kalaamkayga intaas ayaan kusoo gaabinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga yeela kuwa macnaha qaata qolka kiisa wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhibaatooyinkan iyo musiibooyinkan socda ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda inuu ka dalqaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay waddada xaqa inuu na tusiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibaatooyinka iyo waxyaalaha aan ka baqayna ilaahay kuwa ka samata baxa ilahay inuu naga yeelo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.